तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानत शिवस्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके नाकने ढालदाग ಏನಂತಾರು सम्यक दर्शन धारण करके आत्मा और अनात्मा पदार्थों का ज्ञान कराने वाले सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए. ನಮ್ಮ सम्यक दर्शन ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. यद्यपि दीपक और प्रकाश के समान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपत होते हैं, फिर भी दोनों में यह सूक्ष्म अंतर है कि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೀಪಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೀಪಕ್ और ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಸಮಯದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫರಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ. ಛದ್ಮಸ್ಲಿವ್ದು ಅದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಂತಾರು सम्यक दर्शन ಕಾರಣ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೀಪಕ್ ಕಾರಣ ಅದು. ದೀಪಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಚ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಈ ಥರದ ಸಂಬಂಧ ಇರಾಣಿಸಿವೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಹತ್ತವು, ಆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಾಧನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಸಾಧನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತಾರು सम्यक दर्शन कारण ಅದು. ನಿಮ್ಮ सम्यक दर्शन ಇತ್ರ ಇದನ್ನ ಅದು ಕಾರಣ ಅದು. और सम्यक ज्ञान दर्शन शिवाय ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ सम्यक ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. सम्यक ज्ञान के दो भेद है. सम्यक ज्ञान ಎರಡು भेद ಅದು, प्रत्यक्ष ಮತ್ತು परोक्ष. हम मन और इंद्रियों की सहायता से ज्ञान करते हैं. मन ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಯಲೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮತಿಜ್ಞಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮತಿಜ್ಞಾನ और ಸುತಜ್ಞಾನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಮತಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುತಜ್ಞಾನ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನ और मनपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष ಅದು. ಅಂದರೆ एक देश ಅಂದರೆ अंशता प्रत्यक्ष ಅದು. क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही द्रव्य और क्षेत्र की एक निश्चित सीमा के रूपी पदार्थों का ज्ञान करते. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು मन सहायता इंद्रिय और मन की सहायता ಇರವಾಲಂಗೆ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಏನು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರವಲ್ತಾರೆ मनाच्या हां नाही मन और इंद्रियाच्या सहाय्याशिवाय एक देश सहाय्य ಆಗ್ತದೆ, एक देश प्रत्यक्ष ಆಗ್ತದೆ. हां हां ಇರೋಲ್ಲ. हां बराबर है. क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना अंदर इरोल ही द्रव्य और क्षेत्र की एक निश्चित सीमा के रूपी पदार्थों का ज्ञान करते. अंदर पूरा ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು सीमा ಅದಕ್ಕೆ. ಆ सीमागतले ಆ ज्ञान रूपी पदार्थों का ज्ञान ಆಗ್ತದೆ. केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष अद. केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष अद. मत वह तीन लोकों और तीनों काल में समस्त द्रव्यों और उनके पर्यायों को युगोपर स्पष्ट जानते हैं. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಾಲ ಒಳಗೆ ಅದೇನಾಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರು ಕಾಲ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಏನಂದರೆ ತೀನ್ ಲೋಕ ತೀನೋ ಕಾಲ. ಹಾಂ ಮೂರು ಲೋಕದಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಾಲದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. सम्यक ज्ञान की महिमा अपार है. ये सम्यक ज्ञान महिमा अपार है. अज्ञानी करोड़ों जन्म तक तपस्या कर करोड़ों जन्म तक तपस्या करके
जितनों कर्मों की निजरा करते हैं वही ज्ञानी मनोराज मन वचन काय की गुप्ती से मन वचन काय गुप्ती ले उतने कर्मों की निजरा क्षण भर में कर देते. ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಕರೋಡೋ ಜನ್ಮದಾಗ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಮುನಿ मन वचन काय गुप्ती ಒಂದು क्षण भर में करते थे. अभव्य जीव ने अनंत बार मुनिवर धारण किया. अभव्य जीव अनंत बार ಗ್ರವೇತಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರವೇಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುನಿವರ್ತ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅದು. ಭವ್ಯ ಇರಲಿ ಅಭವ್ಯ ಇರಲಿ ಖರೆ ಮುನಿವರ್ತ ಬೇಕಲ್ಲಿ. अभव्य जीव अनंत बार मुनिवर धारण किया और नव ग्रह तक देव पर्याय भी प्राप्त की, किंतु आत्मज्ञान न होने के कारण उसे रंच मात्र भी आत्मसुख नहीं मिला. आत्मज्ञान ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇದು ಬೇಕು ಅದರ ಶಿವಾಯ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲ. वस्तुतः सम्यक ज्ञान तो आत्मा का निज स्वरूप है. सम्यक ज्ञान ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ निज स्वरूप. वह आत्मा एक बार प्रकट हो जाए तो सदा बना रहता है. ಅಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಯಂ ನಿಂದಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ और अनात्मा का भेद विज्ञानी सम्यक ज्ञान ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳ ಈ ಥರದಾಗ ಏನು ಭೇದ ಅದು ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನ ಆ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಶಿವಾಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान है. आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान ही सम्यक ज्ञान है. सम्यक ज्ञान धारण करने के पश्चात सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए. बड़े ज्ञान उपयोग ಇಲ್ಲ. ज्ञान बराबरी चारित्र तप ಅದು ಅವಶ್ಯಕ है. सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश और सकल देश. एक देश ಅಂದ್ರೆ अंशता ಮತ್ತು सकल देश ಅಂದರೆ पूरा. एक देश चारित्र श्रावकों का होता है. ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಥೋಡೆ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ದೇಶ ಅಂದರೆ सकल देश ಅಂದರೆ ಮುನಿಯವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು पंचमहाव्रत ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು सकल देश ಇರ್ತದೆ. और सकल देश चारित्र मुनियों का होता है. त्रस हिंसा सर्वथा त्याग करना और स्थावर जीवों की हिंसा में विवेक रखना ಇದು ಅಹಿಂಸಾನು ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತಾರು ತ್ರಸ ಸರ್ವತ ತ್ರಸ ಹಿಂಸಾ ಪೂರ ತ್ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರ ಜೀವಂತು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಥಾವರ ಹಿಂಸದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ಅನುವ್ರತದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ. दूसरा दूसरों का वध करने वाले और निंद वचन बोलना सत्यानुव्रत है. ಏನಂತಾರು हाँ दूसरों का वध कराने वाले और निंद वचन न बोलना. हाँ ಯಾರ್ದು ವಧ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಚನ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನ सत्यानुव्रत ಅದು. स्व स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों में विरक्त होना ब्रह्मचर्यानुव्रत ಅದು. ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ. जीवन भर के लिए 10 दिशाओं में नहीं अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह का परिमाण करना. परिग्रह परिमाण ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಸ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಪರಿಗ್ರಹ ಪರಿಮಾಣಾನುವ್ರತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಮಾಣ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪರಿಣಾಮ ಇವ್ರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಸಾರಿಕೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಗೊತ್ತಲೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಕ್ತಿದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮಾಡ್ಕೋತ ಬೆಳ್ಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರು ಥೇಮ್ ಥೇಮ್ ಅಂದರೆ ಥೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಅದನ್ನ ಮಹಾಸಾಗರ ಹಾಕೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ. परिग्रह परिमानुव्रत है जीवन भर के लिए. ಈ ಪರಿಗ್ರಹ ಪರಿಮಾನುವ್ರತನು
ನಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಆಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾ ಏನು ಜೋಡಿಸಿದೇನು, ಏನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೇನು, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಮಾತಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಜೋಡಿಸಿದೆವು, ಏನು ಜೋಡಿಸಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೆವು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಭಾವ ಚಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬೆಳಿತಾವೆ. ರಾಗದ್ವೇಷ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಮುಂಜಾನೆ 6:15 5:15 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಎದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ 10 11 ಮಲ್ಕೋತೇವೆ. ಈ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಏನು ಹೊಸ ಏನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಇದನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಅದು. ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಚಾರಿತ್ರ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅವಾಗೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾ ಪ್ಯಾಟ್ಯಾಗ ಬಂದೇನು ಖರೆ, ಇದನ್ನು ಖರೆ ಜರ್ರಿ ಅದೇ ಏನ, ಇದನ್ನು ನಾ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ವಿಚಾರ ಬರೋಣ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾಯ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಬೆಕ್ಕ 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 ಬೇಕು 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 ಬೆಕ್ಕ 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 ಆಗೋರೇನ ಅದೇನಂತಾರೆ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಂಚೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾರೇನೆ ಅವಾಗ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ತ್ರಾಸು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕ ವಿಸರೋದು, ಬೇಕೇನಾದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು. ಇಚ್ಛಾ ನಿರೋಧಸ್ತಪ್ಪ ಅದೇ ನಾವು 5 ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತು ಆ ಥರಾಗ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳೆಸ್ರಿ, ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಚ್ಛಾ ನಿರೋಧಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಬೆಳೀತದೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂದ ಕಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಬರಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಒಮ್ಮೆ ಜಾನೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ದಿಗ್ವ್ರತ, ಅದನ್ನು 4 ದಿವಸ ಅದ. ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ದಿಶಕ್ಕೆ ನಾ ಅಮುಕ್ ಊರಿಗತ್ಲೇನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇದು ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಂದ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಶ, ಉತ್ತರ ದಿಶ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಇದು दिग्व्रत ಅದು. दिग्व्रत में लिए हुए प्रमाण में भी ग्राम बाजार गली आदि का सर्वाधिक गमनागमन का प्रमाण करना देशव्रत है. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ದೇಶವ್ರತದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ದಿಗ್ವ್ರತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಆ ಥರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ದೇಶವ್ರತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಗ್ವ್ರತೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾ 7 ಮಠ 6ಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ 7 ಮಠ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಊರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನಿದ ಆ ಶ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ದೇಶವ್ರತ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಕಮ್ಮಿ ಅದು, ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಅಸತಿ ಜೀವಾಲ ಮನೋನ ದುಃಖೆ ಅಸತಿ ತಯಲ. ಅಂದರೆ ಏನ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ದಿಗ್ವ್ರತ. ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿನ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ 7 ತನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ 3 ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿತು ಏನು ಮಾಡೋರು, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಖರೆ ದುರುಳತ ಬೇಕು. ಬರಬರೇ ಖರೆ ನಿಯಮ ನೀವು ನೆನಪದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋತ್ ನಿಯಮ. ಯಾವಾಗರೇ ಹೋಗೋದಾದ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೃಢ ಮಾಡಿ ನಾ ಯಾವಾಗೂ ತಯಾರಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮತಿ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಾದ ಸನ್ಮತಿ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರೇನಂತಾರು, ಏ ಯಮ ಅಂದರೆ ಯಾರ, ಮರನ್ ಏ ಯಮ ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಬಾ, ನಾ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಗಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಬ್ರೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಂಗೆ ಒಳಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಜಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗೋದದ, ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು, ಈಗ ಹೋಗೋದು, ನಾಳೆ ತಿನ್ನೋದು ಈಗ ತಿನ್ನೋ ಸಿಗ್ತದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಎಳೆಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಮನ್ ದುಡ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ आचार्यानेवरದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. दुसरों का वध कराने वाले वचन न ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಾನುವ್ರತ. ಅದು ಹಿಂದಗಡೆ ಆಚಾರ್ಯನವ್ರತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯನವ್ರತ ಅಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಕೇಳು ಶಿವಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೋರಿ. ಅದು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇಂದ ಕಡೆ ಅನರ್ಥ ಪರಿಗರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ದೇವದಾಯಿತು, ದೇಶವ್ರತ ಆಯಿತು. ಈಗ अनर्थ दंडवत नम निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा या हानि का त्याग करना अनर्थ ದಂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಯಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಗೆ ಯಾವ ಜರೂರಿ ಅದ ಅಷ್ಟನ ಹಲ್ಚಲ್ ಮಾಡೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖರೆ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ಕೊತ್ಕೊಂತೀರಿ, ಅದು ಅನರ್ಥ ದಂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಜರೂರಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅನರ್ಥ ದಂಡದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತೀರಿ, ಪ್ರವಚನ ಆಗುಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಸಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾರದರಿ ಈ ಪ್ರವಚನ ಆಗೋ ತಕ್ಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ದು ದಿಗುರುತ್ತದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಹಂಗೆ. ಮತ್ತು 9 ನಮಕರ್ ಮನ್ಸಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಾಯಸರ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಯಸರದ ಅರ್ಥ ಏನ? ಪುಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾಯೋತ್ ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದಾತು, ಒಂದು ಮಾತಾತು. ಖರೆ ಎರಡನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಕಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಗ ಇದು ಕೂಡಿಕಾಸ್ ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು. ನಾವು 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, 1ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಏನಿದು ಮಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಯ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮೋಹ ಬಿಡೋದು, ಮಮತ್ವ ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಲನದು. ಅದನ್ನು ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಲನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದು ಕಾಯೋತ್ಸರ್ಗ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಯದ ಉಪಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ಶಾಂತ ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿನೂ ಶಾಂತ ಆತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯಿನೂ ಶಾಂತ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಮನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ಏನು ಅಡಗಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ ಮೇಲೆ ಮಮತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಯ ಮೇಲೆ ಮಮತ್ವ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಸಾಧನ ಅದು. ಇವರು ಅರಿಹಂತ ಭಗವಾನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಾಣ ಆಕ್ಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮನಯೋಗ ನಿರೋಧ, ವಚನ ಯೋಗ ನಿರೋಧ, ಕಾಯೋಗ ನಿರೋಧ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಮನಯೋಗ ನಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂವಹನ ಇಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಕಾಯ ನಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಇಲ್ಲ, ವಚನ ನಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. 5 ಮಿನಿಟ್ನ ಬಾಯಿ ತೇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೇರಂಗಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ಹಲ್ಚಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕದು ಹೋಗಿ. ಖರೆ ಇವು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನು ಬರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಕಾಯ ಆಧಾರ ಏನದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಆಧಾರನೇ ಅದು. ಕಾಯಿ ನಾವು ಚೆಪ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಗುಪ್ತಿ, ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಚನ ಗುಪ್ತಿ ಕಾಯಿ ಗುಪ್ತಿ ಆದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕರ್ಮನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುಡಿಯೋಕೆ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಆಗಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ನ ಕಂತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ನಿರೋಧ ಸ್ಥಾಪಾತ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾ ನಿರೋಧ ಸ್ಥಾಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಕರ್ಮಾಸ್ತ್ರ. ನಾವು ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರ ಭಗವಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಕೊಂತೀರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದನ್ನು ಚಟ ಮಾಡಿ. निष्प्रयोजन जीवों की हिंसा अनंत दंडवत आते. समता भाव धारण करना सामायिक. ಸಾಮಾಯಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೋ ಸಮತಾ ಭಾವ. ಏನೂ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಯರು ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸಮತಾ ಭಾವ ಆತ ಇಲ್ಲ. 5 मिनट सामायिक ना. सामायिक है प्रत्येक माह को 2 अष्टमी और चतुर्दशी को अर्थात सप्तमी को एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन. इसी प्रकार त्रयोदशी और पूर्णमासी को एकासन और चतुर्दशी को उपवास. इस प्रकार माह में 4 दिन प्रोषधोपवास करना चाहिए. ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. भोग और उपभोग की वस्तुओं का परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನೇನು ತಗೋದೇವು ಅದು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ನಂಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಬರ್ತದೇನಾ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಸರು ಅದೇರಿ, ಇವರು ಗಂಡಸರೂ ಅದಾರ. ಯಾವಾಗ್ರೆ ನೀವು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಸಿದಿರಿ ನೀವು, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರೆ ಎನ್ಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚೀಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ದು ಇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅದು ತೋರ್ಸಾರೇನು? ಹಾಂ ನಾಳೆ ಬರ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಯಾರು ನಗ್ತಾರೆ ನಗಲಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಖರೆ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಏನ? ನಾವೀಗ ಮೋಕ್ಷ ಪಥ ಮೇಲೆ ನಡಿತೇವೆ. ಅವಾಗ ಬಾಕಿದವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿ. ಬಾಯಿ ಆಗ್ತದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. प्रोषधोपवास भोग उपभोग परिमाण आतो. मुनि आदि उत्तम पात्रों को आहार देना अतिथि संव्यवहार. ಏನದ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಪಾವನೇರು ಬರ್ತಾರು ಒಂದೇಳಿ ಪಾವನೇರು ಹೆಚ್ಚ ಏನು ಮುನಿಯರು ಹೆಚ್ಚ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಬೇಕು. ಪಾವನೇರು ಹೆಚ್ಚ ಮುನಿಯರು ಹೆಚ್ಚ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಹೆಚ್ಚ. ಯಾರು ಗಂಡಸರು ಆಹಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಮನ್ಯಾಗ. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಾರದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಮಾರದ ವಿನಯ ಅದ ಏನು? ಮಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಅದ ಏನು? ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇನೆ ಆಹಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಖರೆ ಹೊಲದ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಮ್ದೇನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆಹಾರ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಡ್ಗಾಸ್ಲಾಕನು ಇವ್ರ ಸವಯ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗರಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೆ 4-5 ವರ್ಷದಾಗ ನೀವು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡ್ತೀರಿ. ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಿಟ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾವು ಉಪವಾಸ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು. ಹುಡುಗರು ಇದ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಮಾರದ್ರಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಸ್ಥಳಿಂಗ ಶುದ್ಧ ಜಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆವು, ನೀವು ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಯ ಹಾಕಿ ಮಹಾರಾಜಿ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು
ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ವಾಸನೆ ಅಡ್ಕಸ್ತದೆ. ತಿಳಿದೇನೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. अतिथि विभागद इस प्रकार श्रावकों को 12 व्रतों का निरतिचार पालन करना चाहिए. निरतिचार ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೋಷ ಹತ್ತಬಾರ್ದು. ಅತಿಚಾರ ಅಂದರೆ ದೋಷ, ನಿರತಿಚಾರ ಅಂದರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಚವಿ ಡಾಲ್, ಪಂಚಮಿ ಡಾಲ್ ಏನಂತಾರು? ಮುನಿ ಸಕಲ ವ್ರತಿ. ಮುನಿ ಸಕಲ ವ್ರತಿ ಬಡಬಾಗಿ ಏನದು ಬರ್ತದೇನು? ಮುನಿ ಸಕಲ ವ್ರತಿ ಬಡಬಾಗಿ ಏನು? ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಸರ್. ನಾವು 6ನೇ ತೇಳಿಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೆವು. 6ನೇ ಬಾವುಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚಡಲಿತ್ತು. मुनि सकल व्रती होते अंदर पूर्ण पंच महाव्रती होते. उनके मत में संसार और भोगों के प्रति विरक्ति रहती है. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ವಿರಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಕ ಅವರು ಪೂರ ಇರ್ತದೆ सकल अंदर. वे वैराग्य की वृद्धि के लिए निरंतर 12 भावना का अनुचिंतन करते रहते हैं. इसमें मन में समता भाव जागृत. ये 12 ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅದಾವೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ವಾರಂವಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅದ. ಅವು 12 ಪ್ರಕಾರ ಅದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಚಿಂತನೆ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ವಿಷಯ ಮನೆಗೆ ತೆಲಿವಲ್ಲಿ ತೊಗೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂದ ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸ್ದಾಗ ಅದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಯೌವನ್ ಇದು ಅವರದ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮತಾಭಾವ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಯೌವನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಧನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಸಬ್ ಅನಿತ್ಯದ. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅನಿತ್ಯದ. ವಿಚಾರನ ಅನಿತ್ಯವ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಅನಿತ್ಯವ. ಏನು ನಮ್ಮ ಕನಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯದ. ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅನಿತ್ಯದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ನಿತ್ಯದ ಆತದ ಬಟ್ ನಿತ್ಯ ಏನದ? ಆತ್ಮ. ಹೊರಗೇನದ ಅನಿತ್ಯದ, ಒಳಗೇನದ ನಿತ್ಯದ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನ? ಹೊರಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಗಳಿಸೋದು, ದುಃಖ ಗಳಿಸೋದು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯೋದು. ಅದು ಏಕ್ದಮ್ ಸೋಪೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಬರವಲ್ತು, ಇದೇನೋ ಹೇಳೋದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗಜರ ಹಚ್ಚಿರಿ 5 ಮಿನಿಟ್. ಈ ಗಜರ ಆಗುತ್ತಾನೆ ನಾ ಅಡಗಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ. ಈ ಪರಿಚಯ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರಬೇಡ್ರಿ. ಚಟೈ ತೊಗೋರಿ, ಮನೆ ತೊಗೋರಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದು ಏನು ಹಾಕದ ಹತ್ರಗ ವಾತ್ ಸೇರ್ತದೆ. ಬಕ್ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಂತೀರಿ? ಡೊಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಡೊಲ್ಲು, ಅತ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸು. ಏನು ಕೇಳೋದೈತೇನು? ಯೌವನ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯದ ಅನಿತ್ಯದು. ವಿಚಾರನ ಅನಿತ್ಯ, ಇದು ಅನಿತ್ಯ ಭಾವನ. ಅದು ದೇವ ಇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಸಬ್ಕೋ ಏಕ್ ದಿನ ಮರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಿನ ಸೌದರ್ನ ದೇವ ಇಂದ್ರನು ಹಂಗೆ ಮರಣ ಅದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅದು ಏಕ ದಿನ ಮರಣ है. कोई मृत्यु से नहीं बच सकता, ऐसा चिंतन करना और शरण. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶರಣ ಹೋಗ್ರಿ, ವಿತರಾಗ ಭಗವಾನೂ ಶರಣ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಶರಣ ಮರಣ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದು. ಮರಣ ನಮ್ಮದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಅದ. ಮರಣ ಅಂದರೆ ಪುದ್ಗಲದ ವಿಷಯ ಅದ, ನಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾ ಏನಾದೇನು? ಚೇತನ ಅದೇನು. ಬಟ್ ಅಚೇತನದ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಶಾಂತಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಗೆ ಚೇತನ್ ದಶೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕುಂತಿದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಅದರು. ಖರೆ ಅದನ್ನೂ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಚೇತನ್, ಸ್ವಚೇತನ ಯಾರ? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ?
ಬಕ್ಕೆ ನಿಜಾತ್ಮ ಸೋಲಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕೇನ? ಈಗ ನೀವು ಚೇತನ ಆಗಿರಿ, ಖರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದಶಿಂದ ಪರದೇರು, ನಿಮ್ಮ ದಶಿಂದ ನಾವು ಪರದೇವು. ನಂಗೆ ಪರದ ನಮ್ಮದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪರದ ಅನ್ಸ ನಾವು ಸ್ವ ಅದೇವು, ಸ್ವದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಅಶರಣ ಭಾವನಾ ಅದು. ಅಂದರೆ ಮರಣ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಶರಣಿಲ್ಲ. संसार पंच परिवर्तन रूप आसार है, ऐसा चिंतन करना भावना ಅದು ಸಂಸಾರ ಭಾವನಾ. ಸಾರ ಮತ್ತು ಅಸಾರ. ಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಹುರಣ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸಾರು ಇರ್ತದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಿ? ಆ ಥರ ಹೋಳಿಗೆಗಿತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೋಳಿಗೆಗಿತ್ತು ರುಚಿ ಆ ಥರ 3 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು ಎಲ್ಲ, ನೋಡಿದೆವು, ನಾವು ಕುಡಿದಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ಇರ್ತನ ಖರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಅನಿತ್ಯ ಸಾರ. ನಮ್ಮದು ಯಾವ್ದು ಸಾರದು ಬೇಕು? ಏನು ಕಾಯಂ ನಿಂದಿರ್ತದೆ, ನಿತ್ಯ ಏನದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಸಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸಾರ ಅದ. ಈ ಥರ ಸಾರಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಾಗ, ಸಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮಾಡೋದು, ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಒಂದಿಲ್ಲ, ಮರಾಠಿದಾಗ ಅಂತ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತೀರಿ? ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ. ಹಾಂ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾರೋದು ಯಾರ ಸನ್ಮಸಾಗರ ಅಂತಿದ್ರು, ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರೋದು. ಇವ್ರಿ ನಂಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಹಳುದು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಹಳುದು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರದವು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರದರು. ಇದನ್ನು ಸಂಸಾರ ಭಾವನೆ. ಇನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವುದಾ? यह जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अकेला ही भोगता है, उसमें कोई साक्षी नहीं होता. यह एकत्व भावना है, साथी नहीं होता. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಾಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ವೇಳೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದೆವು, ಹೋಗೋಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು. ಯಾರು ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೇನ? ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರು ಅಂತೀರ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಕ್ ಹಳುತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮವರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶರೀರನೂ ನಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಯಾರು? ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಭಾವನಾ ಅದ? ಏಕತ್ವ ಭಾವನ. यह जीव दूध शरीर पानी है, दूध पानी के समान एक लगने पर एक नहीं है, फिर धन आदि तो स्पष्ट ही भिन्न है. ऐसा चिंतन अन्यत्व भावना. ನಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯದಾರು, ಬ್ಯಾರೆ ಆದಾರು, ಭಿನ್ನ ಆದಾರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆತ್ಮ ಏನದ? ಅಭಿನ್ನದ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನದ. ಭಿನ್ನದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರದ. ನಂದ ಆ ಥರದ ಮತ್ತು ನಂದ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. यह शरीर रुधिर मांस मज्जा आदि अपवित्र पदार्थों की खान यह चिंतन अशुचि है. ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು घृणा ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಲ ಇದೆ, ಘಾಣಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಘಾನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾದರಗತ್ತಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಪೇಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಆ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಖರೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಮಿ ಸಾವು ಬರೋಣ, ಸಾವು ಆಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ, ಏ ವೈರಪಾಲ ಹೋಗಿ ನಾದ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತಿಗೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಈ ಥರಾಗ ಏನದ? ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಸದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಶುಚಿ, ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಅಶುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪವಿತ್ರ. ನಾವು ಪವಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ಏನೋ ಅಪವಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ಏನದ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಹಾಕೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಅದು ಆಗೋದ ಕಣ್ಣು ತೆರೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ.
ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಣ್ಣು ತೆರೀರಿ ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಇದೇನೇನ ಇವ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಅಕ್ಕದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೋಣ, ಕಣ್ಣು ಬಂದರದ ನೀನು ಸುಖಿ ನಾನು ಸುಖಿ. योगों की चपलता से कर्मों का आश्रय होता है. योग ಅಂದ್ರೆ ಮನೋಯೋಗ, ವಚನ ಯೋಗ, ಕಾಯ ಯೋಗ. ಇವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮದ ಆಶ್ರಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಇದ್ರೆ ಸಂವರ ಚಾಲು, ಸ್ಥಿರ ಇದ್ರೆ ಸಂವರ. ಇದಕ್ಕೇನಂದರು ಆಶ್ರಯ ಭಾವನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ನಿರಾಶ್ರಯ ಆಗ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 5 ಮಿನಿಟ್ ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬಾಕಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ. ಖರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಟ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಎಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಬನ್ನಿ. ಯೋಗೋಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಭಾವನಾ ಆತು. ಜೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಮೇ ಸಮತಾ ಭಾವ ರಕ್ಕರ್, ಪುಣ್ಯನೂ ಬೇರೆ ಅದ, ಪಾಪನೂ ಬೇರೆ ಅದ. ಆತ್ಮ ಇತರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅದ. ಅದನ್ನೇನದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ, ಅದನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೂ ನಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೂ ನಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಬ್ಬನದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದು. ಏನನ್ನೋದು ಅದ್ವೈತ. ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ವಿಭಾಜನ ಆಯ್ತು. ಆತ್ಮದ ವಿಭಾಜನ ಅಕ್ಕದೇನ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಒಂದಾದನ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಖ. ಏನು ಜಗಳನ ಹಾಕೋದು ಇಬ್ಬರು ಮಂದ್ಯಾಗ, ಇಬ್ಬರದಾಗ ಜಗಳ ಹಾಕೋದೇನ, ಒಬ್ಬಂಗೆ ಜಗಳ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ. ಏನು ನಿಯಮ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ, ನಂಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಂದಿರೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ಹಾಕದ, ಯಾವುದು ಭಾವನಾ, ನಿರ್ಜರ ಭಾವನೆ, ಸಂವರ ಭಾವನೆ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತು ಸಂವರ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿರ್ಜರ ಭಾವನಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯರಿಲೇ ನಾವು ಸಂವರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜನ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. कर्म उदय में आकर झड़ जाते हैं किंतु उसमें आत्महित नहीं होता. ಈ ಕರ್ಮನಿದರ 2 ಪ್ರಕಾರ ಅದು. ಪೂರ್ವಬದ್ಧ ಕರ್ಮ ಆ ಫಲ ಕುಟನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಖರೆ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥಲೇ 5 ಮಿನಿಟ್ ಶಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತದು ಅಂದಿಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳೋದು 2 ಪ್ರಕಾರ? ಹಾಂ, ಸವಿಪಾಕ ಮತ್ತು ಅವಿಪಾಕ. ಅವಿಪಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸವಿಪಾಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸವಿಪಾಕ. ಈ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಂಡ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸವಿಪಾಕ. ಅದು ಇಸ್ ಲೋಕ ಕಾ ಕೋಯಿ ಕರ್ತಾ ಧರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ನೈ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಈ ಲೋಕಿಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅದ. ये जीव इस लोक में समता भाव के बिना भ्रमण कर रहा है. ಈಗ ನಾವು ಸಂಸಾರದಾಗ ಯಾಕೆ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಮತಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಥಿರ ಅದ, ನನ್ನ ಸಮತಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆವು? ಗಪ್ಪಿರಾಕ ಸ್ಥಿರ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದೆವು. ಇದನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಗೋ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದು ಲೋಕ ಭಾವನಾ. ಹಾಂ, ಇದು ಲೋಕದ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ನಾಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. यह जीव लोक समता भाव के बिना भ्रमण कर रहा है. इस चिंतन लोक भावना ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಭ್ರಮಣ ಆಗ್ತದ, ನಮ್ಮ ಸಮತಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. समता भाव ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ भाव ನಿಂದಿರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ लोक भावना कार्य. इस जीव ने अनंत बार 9 ग्रह तक देवपद पाया किंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು, ಏನು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ ಸೊಲಾಗಿ ಪುರುಷತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಾನೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೇನ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ದು ಏನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಾನೆ ಸಿಗ್ತದೇನಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು? ಭಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೇನ? ಇಲ್ಲ.
ಏನು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತ ನೀವೇ ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಹೊಂತೀರಿ, ನೀವೊಂದು ಸಮತಾಭಾವ ಗಳಿಸಿರಿ, ಆ ಸಮತಾಭಾವ ನಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ, ನಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗೇನದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದದು ಬರಬರಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಡ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳೆ ಆಗೋದು. ಗೋಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜಡ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ ಅದು. ಬರೀ ಒಂದು ಚೇತನ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಹಾಕ್ಯವು, ಹಲ್ಕೆ ಹಾಕ್ಯವು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಗುಣಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಊರ್ಧ್ವಗಮನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಬೋಧಿದುಲ್ಲಭ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಾ ಬೋಧಿದುಲ್ಲಭ. ಅನಂತ ಬಾರಿ ನಾವು ಗ್ರಹವೇ ಕೊಯ್ದು ಖರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. मुनि उस सम्यक ज्ञान की साधना करते हैं, ऐसा चिंतन बोधि दुर्लभ भावनाद. मोह से भिन्न जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भाव है वही धर्म है. मोह ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಹ ಬೇಡ. ಅದು ಬರೀ ತುಂಬ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು, ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಅಂತೀರಿ. ಒಂದೇ ಅಶುಭರೇ ಮೋಹ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಶುಭ ಮೋಹನೂ ಬೇಡ. ನಾ ಏನು ಅದೇನ ಅದನ್ನ ಅದೇನ, ನಾ ಏನು ಅದೇನ ಅದನ್ನ ಅದೇನ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಸಮತಾ ಭಾವ ನಿಶ್ಚಲ ಇರೋ, ನಿಶ್ಚಲ ಇರೋದನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. इधर धर्म भावना दे. धर्म इसी धर्म से सुख मिलता है, ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है. इस धर्म को मुनिजन धारण करते हैं. ये सम्यक दर्शन ज्ञान का मुनिजन धारण ಮಾಡ್ತಾರೆ. आरण्य धाल मुनि षटकाई जीवों की द्रव्य हिंसा और रागादि रूप भाव हिंसा का सर्वथा त्याग करते. ಅಂದರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ್ರವ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಾವಹಿಂಸ ಎರಡೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋ ಉನ್ಕ ಅಹಿಂಸ ಮಾರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಹಾವ್ರತದಾಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಅದು, ಅನುವ್ರತಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೇ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से असत्य का सर्वथा त्याग करते. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ದೇಶದಿಂದ ಅಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಕಲ್ ತ್ಯಾಗ ಆತವು. ಅದ ಏನಾಯ್ತು, असत्य का सर्वथा त्याग करते. यह सत्य महाव्रत, ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಹಾವ್ರತ. ಜಲ और तृण के सिवाय, ಅಂದರೆ ನೀರ ಮತ್ತು ತೃಣ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಂ ಹಾಂ ತೃಣದ ಕಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಕಿ, ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದರ ಶಿವಾಯ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಚೋರಿ. ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶಿವಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುನಿಯರಿಗೆ ಏನರೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿವೇಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 3ನೇ ದಿವಸ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಏನು ಸಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾರದೆ ಏನು ಬೇಕು ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಕ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಏನು ಗಪ್ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹಚ್ಚಿಲ್ಕರ ಪ್ರಮಾದ ಬರ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾರದಿ ಏನೇನು ಹತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ರೂಮಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ರೂಮಾಲಿ ಸಿಕ್ಕು, ನಾವೇನು ಒಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದು ಒಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದ. ನೀವು ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸ ಹುಡುಗಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜರೂ ಇಲ್ಲ, ಖರೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪದು ಹೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪದು.
ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪದ ಖರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. मुनि सकल संयम का निर्दोष पालन करते हैं. जब उनका उपयोग पर से हटकर आत्मा में झुकता है तब वे स्वरूपाचरण में ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪಾಚರಣ ಚಾರಿತ್ರ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಉಪಯೋಗ ಪೂರಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ನಮಗೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. शुद्धोपयोग में विचरण करते यह स्वरूपाचरण चारित्र सात्वें या उसके ऊपर के गुणस्थानों में होते. ಈ ಸ್ವರೂಪಾಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಲೀನ ಅವಸ್ಥಾ ಯಾವಾಗತ್ತ 7ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ 7ನೇ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ. वहाँ शुभोपयोग होता है ಏನಂದರು ಇಲ್ಲ. हाँ यह चौथे से 6वें गुणस्थान में नहीं होता. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಾಚರಣ ಚರಿತ್ರ 6ನೇದಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಳಗೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶುಭೋಪಯೋಗ ಇರ್ತದೆ. ಏನಿರ್ತದೆ? ಶುಭೋಪಯೋಗ. ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ 7ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ, ಖರೆ ತೆಳಗೆ 6ನೇದಿಂದ ತೆಳಗೆ ಆ ಶುಭೋಪಯೋಗ. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಭ ಈ ಥರ ಫರದ. ಶುಭೋಪಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ಖರೆ ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ ಇರ್ತದೆ. ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ ಯಾವಾಗ? 7ನೇದಿಂದ ಮುಂದೆ. वहाँ शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता. अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा अंदर बुद्धि, नम बुद्धि ले भेद विज्ञान द्वारा सभी परधर्मियों और परभावों से आत्मा को पृथक करके निज में निज के लिए निज द्वारा निज के दर्शन होते हैं. जहाँ ज्ञान दाता ज्ञेय, ध्यान दाता ध्येय आदि का भेद विकल्प नहीं रहता. ಬರೇ ಆತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ. ಏಳನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ 6ನೇದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಮೊದಲು ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ, ಹಿಂದ ಕಡೆ ಶುಭೋಪಯೋಗ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರಿ. ಶುಭೋಪಯೋಗ ಆಗಾನ ನಮ್ದು ಇಚ್ಛೆನ ಅದ. ಇದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಾಗ ನಾ ಅಡ್ಕಸಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಮೌನಂ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆದು. ಆ ಥರ ವಿಷಯನ ನಾವು ಒಬ್ಬನ ತಿಳಿದೇನೆ. शुद्धोपयोग नहीं होता. अपनी प्रज्ञा से भेद विज्ञान द्वारा सभी परद्रव्यों और भावों से आत्मा को पृथक करके निज में निज के लिए ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ದರ್ಶನದ ಆಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಾಕಿ ದರ್ಶನದ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ. ಆ ಪ್ರಕಾರ निज के लिए निज के द्वारा निज के दर्शन होते जहाँ ज्ञाता ज्ञान ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತಾ ಜ್ಞೇಯ ಇದು ಏನೂ ಭೇದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಭೇದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅವಸ್ಥಾ. ನಿರ್ಭೇದ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲೂ ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಲ್ಪ ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ, ವಿಕಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಭೇದ. जहाँ चेतना ही कर्म है ಏನಂದರು? जहाँ चेतना ही कर्म है. ಚೇತನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲ, ಶರೀರ ಅದ, ಜ್ಞಾನ ಅದ, ಖರೆ ಅಚೇತನ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನ ಅದ. ಆತ್ಮದ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಈಗ ಏನಮ್ದು ಅಚೇತನ ಸಹಿತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿದ್ಧ ದಶೆದಾಗ ಏನದ? ಖಾಲಿ ಸಚೇತನ, ಅಚೇತನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಚೇತನ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ. ಇದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ. ಚೇತನ ಹಿ ಕರ್ತಾ है, ಚೇತನ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ है. ನಿಮ್ಮದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಅದ, ಅದನ್ನ ಏನದ ಕರ್ತಾ ಅದ.
जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता स्थापित हो गई और अपने अखंड चैतन्य पिंड में स्थिरता हो गई, वह स्वरूपाचरण, वह ಸ್ವರೂಪಾಚರಣ या ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ की ದಶಾ है. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕೋದು? ಹತ್ತನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನಲ್ಲ. ಉಸ್ಕ ಆನಂದ ವಚನಾತೀತದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದು ಭಾವನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದು ಭಾವನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಬೆಳೆಸೋದು ಅದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಂಗೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಬರಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರಿತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿಡೋದು, ಆವಾಗ ತೆರಿ. ಖರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೆಳಿಬೇಕು. 5 ಮಿನಿಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಿ, ದಿವಸದಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್, ದಿವಸದಾಗ 5 ಮಿನಿಟ್ 5 ಸರಿ ನೀವು ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ಲಾಗ ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮಂದಿರದಾಗ ಬಂದು ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಮಟನ ಮನೆಗೆ ಗಡಬಡಿ ಇರ್ತದೆ, 1 ಮಟ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಹೊಲ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರೋ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ರೂಮ್ದಾಗ ದರೋಜೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಹಾಕೋದಷ್ಟು. ಬಟ್ ನಿಯಮ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹೇ ಪ್ರಭು, ಹೇ ಭಗವನ್, ನಂಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಶಾಂತ ಕೊಂಡ್ರೋದು ಹಾಕೋದು, ಆ ಸಮಯ ಅಷ್ಟನ್ನ ಶಾಂತ ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತ್ರಾಸ ಹಾಕೋದು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ನೋಯ್ತಾವು, ಕಣ್ಣು ನೋಯ್ತಾವು, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಪರಾಕುಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಅಕುಲ್ತ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಾಕುಲ ಅದು ದುಃಖ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದ್ರೆ 9 ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇಮ್ ತಗೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಿರ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸರಿ ಕರ್ಮನಿಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಸಹಜ ಯಾವಾಗ ಹಾಕದ ಸಹಜ ಕೊಂಡ್ರೋದು. ಈ ಸಹಜ ಟೈಮ್ ಬೆಳೀತದೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಾನ ನೋಯೋದು ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಯ್ತದೆ ಅದು ಭಗವಾನ್ ನಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗ 9 ನಮೋಕಾರ ಮತ್ತು 27 ನಮೋಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಯಮ ಕ್ಷಣಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧನ ಒಮ್ಗಿಲೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಗಿಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. 1 ರಸ ಬೇಡ್ರಿ, 2 ರಸ ಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಬೇಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಥೋಡೆ ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸವಯ ಆಗ್ತದೆ. जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता स्थापित हो गई और अपने अखंड चैतन्य पिंड स्थिरता में हो गई, वह स्वरूपाचरण या शुद्धोपयोग की दशा. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧೋಪಯೋಗ. उसका आनंद वचनातीत है, ಅಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. तब शुक्ल ध्यान प्रकट होता है. ಏನಾಗ್ತದ? शुक्ल ध्यान प्रकट ಆಗ್ತದೆ. और उससे केवल ಜ್ಞಾನ होता है. शुक्ल ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಆವಾಗ केवल ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ. आयु कर्म पूर्ण होने के काल में शेष आघातीय कर्म नष्ट करके सिद्ध पद प्राप्त होता है. निर्वाण आगाना सिद्ध पद प्राप्त ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಸದಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋದು. उनके भव भ्रमण और जन्म मरण का छेद हो गया. ಸಂಸಾರದೆಲ್ಲ ಛೇದ ಆಯಿತು. और ಆತ್ಮ का ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟ हो गया. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಿದ್ಧ ದಶಾ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು? ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇ ಪ್ರಭು, ಹೇ ಭಗವನ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅರ್ಯಂತ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಮಾಡೋದದ. ಬೇರೆ ಆತ್ಮದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅರ್ಯಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ನೋಡೋದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಿದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ನೋಡೋದು. ಇದನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿದು ನಿಂದ್ರೂ ಸಮಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದದು.